गुरु जी दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, जो आपां नूं गुरबाणी गुरु विच गुरु साहिबानां ने, भगतां ने, संतां ने, साधुआं ने, सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज ने उपदेश दिता है, सानू समझाउंदे भी ये संसार दे विच कोई भी चीज़ जिहड़ी वो सदा थिर रहण वाली नहीं है। बई आपां नूं ये जिहड़ा जीवन मिलिया मानस जामा, जे असी आखीए भी असी इत्थे सदा रहांगे, असी सदा नहीं इत्थे रहना। क्योंकि जिन्हों हुण आपां कहने बई साडा है, जिस स्थान ते असी बैठे हैं इत्थे पता नहीं किन्ने क आए, किन्ने कित्थों आके चले। मारे फरमाउंदे ने, सेख हयाती जग न कोई थिर रहे, जैस आसन हम बैसे किते बैस गए। बई ये संसार दे विच कोई भी वस्तु सदा थिर रहण वाली नहीं। सानू हुण ये जिहड़ा समा मिलिया, गिणती दा सवासां दा धन सानू दिता जांदा है खेलण वास्ते। हुण ये सवासां दा धन खत्म होण तो पहिलां साडे जीवन दा जिहड़ा मनोरथ, जिस मकसद वास्ते सानू ये मानस देही मिली है, हुण असी उस मकसद नूं, उस मनोरथ नूं पूरा करना हुंदा। हुण साडा सारिਆਂ ਦਾ मकसद की है? साडा इक्को ही मकसद है इस लोक विच आउण दा, परमात्मा वाहिगुरू दे नाल मिलाप कर। साडा जो असल घर है, असी आपदे घर दी पहचान करनी ते घर दे विच आउण जाण बनाउणा। हुण इह समां खत्म होण तो पहिलां सवासां दा धन, ये असी आपदे घर दे विच आउण जाण बनाउणा हुंदा। जे असी आपदे घर दी पहचान कर लांगे, फिर सानू दोबारा वापस आकारां दे विच नहीं भेजदी। हुण साडा घर किहड़ा, जिहड़े घर दी असी पहचान करनी, जिथे असी जाना, फिर उहनूं निज महल कहिंदे। 10वां दवार, थिर घर, मंदिर, कोठड़ी, गढ़, गुरद्वारा, मसीत, बहुत सारे गुरबाणी गुरु विच उस स्थान दे नां दिते हुए ने। हुण आपा पढ़दे भी रोज़ आ, महाराज फरमाउंदे, निज घर महल पावो सुख सहिजे, बौर ना होए गो फेरा। बई जे तुसी निज महल दे विच आ जाओ, दोबारा तुहाडा संसार च फेरा नहीं होएगा। जिहड़ा हुण असी कहने आ ना भी संसार च भी असी दुखी हाँ, बई मेरा मन बड़ा दुखी है, मेरा मन बड़ा शांत है, जां मेरा मन नहीं लगता जी, घरे मेरा मन नहीं लगता, मेरा बाहर किते मन नहीं लगता, मैं गुरबाणी पढ़दा, गुरबाणी पढ़दे च मेरा मन नहीं लगता। हुण इह साडा मन काहतों नहीं लगता ते क्यों साडा मन दुखी है, क्यों साडा मन अशांत। हुण महाराज कहंदे, जे तुसी सुख लैना फिर तुसी आपदे घर आवो, जे तुसी घर आओगे तो घर सुख है।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਿੱਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਭਾਲਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ, ਐਸੇ ਜਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਬਈ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਭਾਲਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਜਵਾਰੀ ਦੇਖੇ, ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐਸਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਜਵਾਰੀ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਬਈ ਐਸੇ ਜਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ, ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ? ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ, ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਟਾਵ। ਬਈ ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਦਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੁੱਖ ਦਿਓ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵੋ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਬੀਰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਮਾਹੇ ਚੂਕ, ਆਂਦੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ,
ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਮੂਰਖ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜੂ ਨਾ ਸਮਝਤ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ। ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਛੱਡਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਵਧਾ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਵੀ ਇਹ ਅਜਾਣ ਜੀਵ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਡੋਬ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਡੋਬਿਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਨੋ, ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਭਉ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਤਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ। ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਵੱਸਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੇਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਕਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਧਵਾਉਣਾ, ਕੀ ਖਵਾਉਣਾ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਕਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ
ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਰਥਾਈ ਵੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਥਾਈ ਈਰਖਾ, ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਾ ਹਉਮੈ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਨੇ ਉਹੀ ਐਨ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹੀਓ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਦੇ? ਉਹ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹੀਓ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾਂ। ਬਈ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਿਕਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਤਿਸ ਕੇ ਟਿਕੇ, ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਭਉ ਭਾਵਨੀ ਹੋਈ। ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਟਿਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਟਿਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਬਈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੱਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਮਨ ਮਤ ਜਾਣ ਹਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਵੇਖ ਹਦੂਰ, ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਪਿੱਛਿਓਂ ਵੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਵੇ।
ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਵਿਗੂਚਨ ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਅੰਧ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮਾਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਐਸੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟੀ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਿਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬਰ ਬੋਲ, ਦੁਰਮਤ ਪਰ ਹਰ ਛਾਡੀ ਢੋਲ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜੀ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੱਢੀਏ, ਕੀ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੀਏ। ਫਿਰ ਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਲ ਲੈ ਜੇਗੀ। ਮਾਰੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਬੋਲਤ ਸਭ ਆਪ ਲੈ ਜਾਈ। ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਧੋਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂਹੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਘਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੋਵੇਂ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜੁਗਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂਹੀਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤਨ ਧੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ। ਬਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਤਨ ਧੋਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਮਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਵਿਰਾਗ ਨੇ ਛੂਟ ਸਮਾਇਆ, ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਫਿਰ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਰਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਬਈ ਫਿਰ ਇਹ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਆਸਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਖੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਕਈ ਲੋਈ। ਇਹ ਆਸਾ ਵਿਲਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਸਾ ਜੀਵ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਜੰਮਦਾ, ਆਸਾ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜੂਨਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਸਾ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ, ਆਸਾ ਰਸ ਕਸ ਖਾਏ, ਆਸਾ ਬੰਦ ਚਲਾਈਏ, ਮੂੰਹੇ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਬਈ ਇਹ ਆਸਾ ਜੀਵ ਦੀ ਮਿਟਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਸਾ ਕਰਤਾ ਜਗ ਮੁਗਾ, ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੰਤ ਜਨੋ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਗਈ ਆਸੇ। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੇ ਬੁਝਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਈ ਚਾਰ ਜੀਵ ਖੜੇ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਸੀ, ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਊਗੀ।
ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਕੀ ਹੀ ਬੁੱਝੀ ਹੈ। ਬਈ ਵਿਰਲਿਆਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਝਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ, ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀਵ ਦੀ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੇ ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰਸੇ ਨਾਹੀਂ ਤੈ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਬਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਘਟ ਕਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸਾ ਤੇ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੇ ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ। ਬਈ ਜੱਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਿਰਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੀਵਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕਾਹਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸਾ, ਵੀ ਜਗ ਤੋਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਸਤ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਮਾਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਜੁਗਤੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵਰਤਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਆ ਗਈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸਾਉਂਦਿਆਂ ਖਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਖਵਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਐਸੋ ਜਿਹਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੁਗਤੀ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਲਿਬੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਦੇ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਭਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕ ਗਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੰਬੜਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੁੰਬੜਦੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕੱਚਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੰਬੜਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੇ ਰਮ ਰਿਹੋ, ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ, ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਜਿਉ, ਛਾੜਤ ਨਾਹਿਨ ਭੀਤ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਉਹ ਕੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੁਣ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਔਖੀ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਸੋਝੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੁੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੁੰਬੜਦਾ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਭਦਾ ਵਿੱਚ। ਤਾਂਹੀਓ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਖੇਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਖੇਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਗਿਆ 'ਚ ਚੱਲਦੀ, ਫਿਰ ਭੇਤ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰਦੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 10, 12, 14 ਘੰਟੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ? ਬਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਪਾਈਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੈਰ ਕਾਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਪੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਿਆਚੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਹਿਆ, ਜੈਸ ਆਸਣ ਹਮ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਵੈਸ ਗਿਆ। ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਬਈ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀਓ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਬਈ ਘਰੇ ਆਵੋ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਲਵੋ, ਆਨੰਦ ਲਵੋ, ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਧਰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ, ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ, ਸੁੱਖ ਲੈ, ਆਨੰਦ ਲੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੀ। ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਦੂੰ, ਤੂੰ ਥਿਰ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਫਿਰ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਕੰਮ ਹੁਣ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਕਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਈਓ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇ, ਤਬ ਲਗ ਕਾਜ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੀ। ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਆਈ। ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆ, ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ ਬੈਠ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੌੜੇ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਖੀਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਥਿਰ ਘਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਥਿਰ ਘਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਥਿਰ ਘਰ ਦਾ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਥਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥਿਰ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨੇ ਕਾਰਜ। ਹੁਣ ਥਿਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ
आओ सारे गुरमुख प्यारे करो जी शुरू। वाहिगुरू 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 गुरु वाहिगुरू 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 जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस तरीके नाल गुरमुख प्यारिओ जदों ये आपस सिमरन करते हैं फिर अपना मन है जिहड़ा जदों विचारां तो रहत हुंदा ते फिर थिर कर बहिंदा। फिर इहो आपां नूं कह रहे महाराज थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज राखी करतार। भी थोड़ी मैं पैज भी रख लाँगा इन्हां जमां नूं भी मार दांगा। भी तुसीं थिर कर आके बैठो तो सही। हुण जदों असीं थिर कर बैठ जांगे फिर मालक करी। हुण थिर घर दे विच बैठण वास्ते हुण ये आपां वध तों वध सिमरन करना भी ताकि साडा मन विचारां तो फुरनियां तो रहत होवे। गुरबाणी गुरु नूं पढ़ के विचारना खोजना ताकि सानूं चंगी तरह थिर घर दा ज्ञान हो जे सोझी अच ते वध तों वध आपां सत्संगत करना। जो सारा भेद गुरबाणी गुरु द्वारा आपां नूं दिता महापुरखां ने भाई साहब भाई सेवा सिंह जी धर्माला उसे ज्ञान नूं ही आपां रोज़ दृढ़ करते हैं भी ताकि साडे हिरदे च वस जे मन च वस जे ते मन ये ज्ञान नूं कमा के भी ये भी घर बैठ जे ते घर बैठ के सुख लवे आनंद लवे। और इसलिए फिर आपां वध तों वध संगत करके आपदे घर दा भेद लैके आपदे घर दे विच वसना शुरू करना हुंदा। जिन्ना असीं आपदे घर च रवांगे सानूं उन्ना ही आपदे घर दी सोझी आएगी, सानूं उन्ना ही ज्ञान होएगा आपदे घर च। जे हुण जीव आपदे घर वड़े ही ना ते उहनूं की पता भी मेरे घर दे विच की कुछ पिया। पता तो सानूं फेर लगना ना जदों असीं घर च बैठांगे घर दे विच रवांगे।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।